Satyadev. எனக்கு தமிழ்நாடு கூட ஒரு ஸ்பெஷல் கனெக்ஷனாக இருக்கு. உங்கள் கல்ச்சர், உங்கள் ஃபுட், உங்கள் லாங்குவேஜ், உங்கள் தலைவர் எப்பவுமே ஸ்பெஷலாக இருக்கு. எனக்கு தமிழ் படம் பண்ணணும்னா ரொம்ப நாள் ஆசை, அது நடக்கலை. பட் ஐ திங்க் the nature had a different plan, and it came true. The universe conspired and it came true with this film called Zebra. And I'm really the reaction has been overwhelming. It's been amazing. I've been seeing all the reviews, and I've been seeing everything, right from the smallest comment to the biggest reviews, and how people are talking when they're coming out of the theater. It's such an overwhelming response, and I'm really honored to be accepted by you all. It's such a great feeling to be accepted by the people of Tamil Nadu, because I have a great respect for you all. Because if a film works here, then usually we have this saying that if Tamil people accept it, then it's a great film, and I'm really honored for that. And there is a saying, right? வந்தாரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடு நான் சொல்றது உண்மை இப்போ புரியுது. And thank you for I'm in this land, and I hope I'll do more films here, and thank you very much for that. And I have to talk a lot about my dear friend Ishwar, and of course my beloved producers Bala, Dinesh and Essence, and of course our own our Satyaraj sir. It's been a backbone of this film. And see, I'm sorry if my Tamil, I'm learning it, so I'm trying my best. In the அன்புக்கு கைமாறா உங்கள் லாங்குவேஜ் சீக்கிரமா கற்றுக்குறேன். And உங்க அன்புக்கு ரொம்ப நன்றி. And I promise you, next time I'll dub in this film. People, they always back in my hometown. I'm in Hyderabad. They always keep saying that you have a great voice and all. I really want to use that here in Tamil Nadu as well. And I want to. I'm not that saying that I have a great voice. I just took the reviews from everyone and I'm saying it. Hope it's true. And see, I really want to talk about the man behind this film, Ishwar Karthik. Honestly, because see, he has come all the way from Chennai to here to Hyderabad, and he narrated me this wonderful script. He gave me a big book of 700 pages, so it was a huge book. And he said, "Buddy," he calls me Buddy. Buddy, can you read this and let me know what it is? I read the entire thing, and few things I didn't understand, because in between the pages there are da 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 da, tong tong tong. Like that, he has written it, and I didn't understand what it is. I called him and said, like, "Buddy, what is this? Why did you write da 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 and all?" Buddy, those are the music notes. So is it da da da? No, it's not da da da. It is ta da da, something like that. Like every music beat he has written, and even in fact, there were graphs. Like he has got a graphs in every page, like how the film goes up and down, like what are the scenes which will work in theaters, and what all the scenes are clap-worthy, whistle-worthy. Trust me, I watched 25 shows so far in Andhra Pradesh and Telangana. I watched 25 shows. I was standing at the back and watching it, and I watched the reviews, what Bala and Dinesh has sent me, and I watched the Kannada reviews as well. Every place they were clapping at the same point. Every place they were laughing at the same point. So this film has no language. I mean, it's working everywhere. It's working in Telugu, it's working in Kannada, it's working in Tamil, and I'm very happy for that. It's very tough. People are reacting to the same exact thing everywhere. I think that's the power of Ishwar Karthik. See, I don't see, he might have done a film called Penguin. He has given it all, but honestly, I keep saying this to him. He will mark my words, because like I said, I'm Satyadev. I'll keep coming here. You can hold me responsible, hold my collar and say, "Arey, what did you say? You said you will do he will do a film with Rajini sir for sure." I'm saying this on this stage. I believe it completely, because see, what I mean to say is that is his potential.
He will do films with all the big stars of Tamil Nadu, all the big stars of India, Andhra Pradesh, like with Chiranjeevi Garu, my inspiration. He will do it. He is the most potential, and I keep vouching him. And I've been saying this, buddy, you are a great talent, and I'm glad he's one of you, and he will be celebrated here. I'm confident about that. He will be celebrated, and Ishwar Karthik, Karthik with a C, not K. So at the end, it is IC. So, buddy, I have huge. I became a huge fan of yours as a human being as well. You've been such a support for me, and thank you for giving this wonderful film, and thank you for introducing me to the wonderful Tamil people. I will remember this, and my heart is full with all the support that you have given me so far, and definitely Bala and Dinesh. You've been right from the beginning of the film. You've been saying that you want to release this in all languages, and they did it. Today, it's being received everywhere. Hats off to your vision. Right from the beginning, you had that in your mind, and you never shied away from, putting the money or creating the world like Zebra. I'm really glad for that. Thank you for choosing me and as a lead actor for this film. And I want to talk about Anil. Like he said, his speech doesn't need any editing, so that well he spoke. So he's a great editor. It's his first film, and trust me, what he said was right. Reviews are talking about Anil specifically. They are writing, editing. They found out your name also. Anil editing is like usually they won't talk about editors, but glad that you've done a great work. Thank you so much for that. And Satyaraj sir, see Satyaraj sir, we worked at least 10 days with Satyaraj. I worked 10 days with Satyaraj sir. It was such a great work ethic he's got. He's such a professional, and especially while we were sitting and talking, and he said about one incident. Satya, when everyone was doing all, the monstrous villains, wild villains, I kind of changed it. I'll tell you one scene, Ani. He told me one scene where Satyaraj sir will be harassing a heroine. Sorry, sir. So he will be, doing something with the heroine, and all of a sudden the hero will be banging on the glass door, and he doesn't open the door, Satyaraj sir, and then the hero breaks the glass. He comes in, and Satyaraj sir says, "Hare, why did you break that glass? You should have knocked the door. No, why did you break that costly glass? It's so costly. I got it from." And I think I laughed like crazy. Yes. See, I think he brought that the thing here, and he's such a sweetheart, and I really loved working with him. Thank you so much, Satyaraj sir, for being such a sport. And like my distributor says, thank you. You've been talking that you'll increase the shows here. That's really sweet of you. Thank you so much. And of course, sir, people been talking about your the dubbing. They say that it looks like native language. That's, hats off to you. Thank you so much for that. And pretty much I spoke about everyone. And I think you'll excuse me for my Tamil if there is any mistakes. And yes. Sorry, I forgot to say. I wanted to say this. See, I'm a huge fan of Alvarpet Andavar, our Kamal Hassan sir. I'm a huge fan of his. Ever since I've started my career, I'm a fan of Chiranjeevi sir, and I'm a fan of Kamal Hassan sir. Every actor, I think, they draw inspiration from the great Kamal Hassan sir. And I wanted to meet him at Kalki sets. I went there, but he was in the makeup, so I couldn't meet him. Hopefully, I'll meet him one day and maybe act with him also. I don't know. I'm hopefully looking forward for that. And also, see, I have a connection with this land. My first, when I was in my engineering, I came here to write the naval navy exam. Is there one exam? Vadapalani. I stayed in Vadapalani, and so this is Vadapalani. Oh, okay. So we are standing at the same place. So I came here. I wrote that exam. I failed. That's a different thing. But that was the first time ever I came from Visakhapatnam. I'm from Visakhapatnam. So if you see Tamil films, when they dub it in Telugu, if they do it in Chennai, they'll say it's in Vizag. For Telugu, they'll call it Vizag because it's a coastal. Vizag and Chennai are they look like the same. So I come from Visakhapatnam.
Sorry, what was the thing? Yeah, sorry. So yeah, that's how I have a connection here, and also I was supposed to be a part of Surya Potru, Suryana's film. I was supposed to be a part in that film, but I couldn't do at that time. Sudha Kongara, the director, asked me to give voice for Suryana in Telugu. I gave the voice for Surya Potru in Telugu. So that was me. So it was very well received. And when Suryana tweeted about that, he really liked it. And of course, I have another connection. I um, I I dubbed for Simbu sir for Chekchavantavanam. You know, because for the love of money, sir, I came here. I met him, and they wanted me to dub. So it's only out of love, no monetary benefits, nothing. It's out of love, pure love. Both the films I've done here, so there is a connection. And ever since, I really wanted to do something here, but glad it happened with Zebra. And thank you once again. Thank you for making this film a huge hit. And that made me come here to talk with you all, to thank you all from the bottom of my heart. It's been a pleasure. And one more thing I want to tell, I insist him to dub, but what did he say? Sir, என்ன சே நானும் சாரிங்க இல்லை நான் அவரை இன்சிஸ்ட் பண்ணேங்க. அவர் தமிழில் நீங்கள் பேசுங்க, பிகாஸ் சத்யராஜ் சார் அங்கிட்டு வந்து தெலுங்கு பேசினாரு, அவர் ஓன் பண்ணாரு. அந்த மாதிரி நீயும் பேசுபடி அப்படின்னும் போது நோ வி ஹாவ் டு பி வெரி ட்ரூத்ஃபுல் டு தி ஆடியன்ஸ். அது உண்மையா இல்லைன்னா பண்ண வேண்டாம், அது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிடும். அவங்க நான் உண்மையிலே அந்த லாங்குவேஜ் நான் கற்றுக்கிட்டு நான் உண்மையிலே வந்து பண்ணுறேன் அங்கே அப்படின்னாரு. ஸோ ரியலி ஹி டோல் தட் டப்பிங் டைமில் தட் மச் ஹி ரியலி த வேர்ல்டு அவர் என்னென்ன பேசுகிறாரோ அது 100% உண்மை. ஏன்னா பிகாஸ் அவர் அப்பப்போ என்கிட்ட கேட்பாரு, தமிழ் ஆடியன்ஸ் எப்படி அந்த படம் அப்படி பண்ணாங்க, இந்த படம் எப்படி பண்ணாங்க, மணி சார் அப்படி பண்ணுவார், எழுதுவார், வெற்றிமாறன் சார். I watch all the films of Mari Selvaraj, Vetrimaran sir, and Vasanta Bala sir. I mean, like, I watch all the films. I follow Tamil films a lot, and I love you all. Thank you so much for coming here, for the entire press media, and I will keep coming back. That much I can say. Thank you. நான் இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்து நடிக்கல ஜீப்ரால. ஒவ்வொரு நாளும் வந்து பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் எங்க ஊர்காரங்க கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். பொதுவா ஒரு படம் எப்படி இருக்குன்னு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட மட்டும் நான் கேட்கவே மாட்டேன். இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இழுப்பாங்க. எவ்வளவு லாபம் வந்தாலும் அது ஒரு பத்தாத மாதிரியே ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஆனா இவங்க வந்தோன்னா வந்து கை கொடுத்து படம் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க. அதுதான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ப்ரொடியூசர் பாலா சார், நேற்று டெல்லியில ஹவுஸ்ஃபுல் சார், ஹிந்தி டப்பிங் ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்களா? இல்ல சார் தெலுங்கு ஹவுஸ்ஃபுல் சார். என்னடா அது நியூஸுக்கு இப்படி அள்ளிட்டு வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா, சரி சார் எவ்வளவு ஸ்கிரீன்ஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா 1000 ஸ்கிரீன் போட்டிருக்காங்க நம்ம இந்த படம். பெரிய விஷயங்க. இங்க என்னுடைய அன்பு தம்பி சத்யதேவ நான் வருகன்னு வரவேற்கிறேன். ஏன்னா அப்படி ஒரு டெடிகேட்டடான ஆக்டர் இங்க வந்து பேசினாரு, தமிழ் சரியா தெரியாது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு. என்ன எவ்வளவு வருஷமா தெலுங்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. 15 வருஷமா 2008ல இருந்து நடிச்சிட்டு இருக்கிற தெலுங்குல போனோம்னா நீங்க பாத்திருப்பீங்க அந்தரிக்கு நமஸ்காரம். அதோட கட் பண்ணா அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கிலீஷ் வேற அறகுறை, இதை வச்சுட்டு எதையோ பேசி ஒவ்வொரு தடவையும் నెక్స్ట్ పిక్చర్ లో యాక్ట్ చేసినప్పుడు నేను జరూరుగా கன்ஃபார்மா தெலுங்குல மாట్లాட்டேன். இப்படியே 15 வருஷமே சொல்லிட்டு பேசுறது இல்லை. அதுல என்னன்னா நான் கொஞ்சம் ஒரு மெத்தனமான நடிகர். அதுல இன்னொரு என்ன கம்ஃபர்ட்னா, இந்த பிராம்டிங்ல நடிச்சு பழகிட்டோம்னு வச்சுக்கங்களேன், ஒரு மொழி ஈஸியா கத்துக்க மாட்டோம். நம்மளுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும். பிராம்டிங்ல அடிச்சு விட்டுலாங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது. யாரோ ஒருத்தர் டப்பிங் பேச போறாங்கல்ல, அவங்க பாடு படத்துக்கு ஆச்சு அப்படின்ட்டு. ஆனா முதல் தடவையா வந்து ஈஸ்வர் என்னை கம்பல் பண்ணி இந்த படத்துக்கு டப்பிங் பேச வச்சிட்டாரு. ஒரு படம் பேசியிருக்கிறேன், நானியோட சிஸ்டர் டைரக்ட் பண்ண ஆந்தாலஜி மீட் கியூட் அப்படின்னு ஒரு படம். அதுல மட்டும் பேசிக்கிறேன். அது எப்படி, அது வந்து ஒன்லி ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் தான். இந்த படத்துல ஈஸ்வர் கம்பல் பண்ணி பேச வச்சாரு. என்னன்னா அங்கேயாவது நானியோட சிஸ்டருக்கு வந்து தெலுங்கு தெரியும், நமக்கு இவருக்கே தெலுங்கு தெரியாது. எப்படி இவரை நம்பி நம்ம களத்துல இறங்குறது? அப்புறம் கரெக்ட்
கரெக்டா பேசி கீசி சமாளிச்சுட்டு ஒரு தடவை கரெக்டா இருக்கான்னு பேசி இப்ப அந்த நம்பிக்கை வந்தோம்னா இப்ப லைனா எல்லா தெலுங்கு படத்துக்கு வந்து நான் தான் டப்பிங் பேசுறேன். தேங்க்யூ ஈஸ்வர் சார். எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு. அந்த அந்த படத்துல ஆக்சுவலா அந்த மீட் கியூட்டுங்கிற படத்துல எப்படி டப்பிங் பேசணும்னா பிராம்ப்டிங்ல நடிக்கிறது வேற, பிராம்ப்டிங்ல டப்பிங் பேச முடியுமா? நான் பிராம்ப்டிங்ல பேசினேன். ஹெட்போனை மாட்டிட்டு அவங்க சொல்ல சொல்ல கேட்டு கேட்டு பேசிட்டேன். அதனால சத்யஜித் நீங்க ஒண்ணும் கவலையே படாதீங்க. நீங்க அடுத்த படம் தமிழ் நீங்க தான் டப் பண்றீங்க. நான் வந்து அந்த சவுண்ட் இன்ஜினியர் கிட்ட நான் உட்காந்துக்கிறேன். அது சும்மா ஈஸியான வேலை. அது நான் பாருங்க உங்களுக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ணி விட்டுறேன் அவ்வளவுதான். ஏன்னா நாங்க கரெக்டா இப்ப முஞ்சியான ஒரு ஹிந்தி படம் நடிச்சேன். இத்தனைக்கு ஃபுல் காமெடி கேரக்டர். அது நம்ம இங்க வடிவேலு பண்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர். அது எப்படி என்ன அந்த கேரக்டர்ல சூஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. அந்த படம் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆங்க. அதுக்கு நான் தான் பேசியிருக்கிறேன் டப்பிங் ஹிந்தி. ஒண்ணுமே தெரியாது ஹிந்தியில. என்கிட்ட கேட்பாங்க ஹிந்தியில ஏதாச்சும் தெரியுமா அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஹிந்தியில. அந்த காலத்துல யாதவ் கி பாரத்னு ஒரு படம் பார்த்தா அப்ப சூப்பர் ஹிட். தர்மேந்திரா சார் வந்து அதுல சொல்லுவாரு ட்ரெயின் மேல ஜம்ப் பண்ணி வந்துட்டு பத்லா பத்லா பத்லாம் பாரு. அதுதாங்க எனக்கு தெரியும். பத்லான்னா பழி வாங்குறான்னு அர்த்தம். சிரின்னு சிரிப்பாங்க. ஷாருக் கான் வந்து சார் கேன் யூ ஸ்பீக் ஹிந்தி சார்? ஐ நோ ஹிந்தி சார். வாட் அந்த பத்லா பத்லா பத்லான்னா பழி வாங்குறான்னு அர்த்தம். அது யாதவ் கி பாரத்னு ஒரு படம் இங்க ஒரு வருஷம் ஓடிச்சு. அப்படி வந்த விஷயம். இந்த படத்துல ஒர்க் பண்ண நானே நம்ம தமிழ்ல வாத்தியார் நடிச்ச படம். இந்த டீமே வந்து அப்படி ஒரு டீம். உண்மையிலேயே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு எடிட்டரை பத்தி ஒரு ரிவ்யூஸ்ல எல்லாம் எடிட்டர் பேர் போட்டு எடிட்டிங் சூப்பர்னு சொல்றது இந்த படத்துல தான் நான் பாக்குறேங்க. இன்னைக்கு வந்து அதே மாதிரி தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பிஸியான ஆள் யாருன்னு சொல்லுங்க? இவர்தான். ஏன்னா பேன் இந்தியா படம் வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் கேட்டவர்கிட்ட சார் இப்ப அனைவரும் நீங்க தான் சூப்பர் பிஸியா இருப்பீங்க சார். நீங்க தமிழ் மட்டும்தான் தெரியுமா? வேற லாங்குவேஜ் தெரியுமா? தெரியாமே பண்ணிருக்கீங்க. ஏன்னா எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் நம்ம பேசிடலாம். இந்த அளவுக்கு எனக்கு இங்க எல்லாரும் வந்து நம்ம ஆளுங்க. அதனால வந்து பாலா சார் வந்து இதுக்கு போட்ட எஃபர்ட், அந்த பாலா சாருடைய தைரியம், இந்த ஸ்கிரிப்ட் மேல வச்சு தைரியம். சத்தியமா சொல்றேன், சத்தியத்துல எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை, சாரி, உண்மையா சொல்றேன். ஏன்னா அது வேற, ஆஹா நாத்திகன் சத்தியராஜ் சத்தியமாக என்று சொல்லிவிட்டார் அப்படின்ட்டு, அது வேண்டாம். உண்மையிலேயே பாலா சார் வந்து நீங்க ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிளா வச்சுக்கோங்க ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாம். ஏன்னா வந்து தயவு செய்து ஒரு படம் பண்ணையில ஸ்கிரிப்ட படிச்சு பார்த்து இது பெரிய அலசி ஆராய்ஞ்சு அப்புறம் இறங்குங்க. தயவு செய்து அறகுறையா வந்து படம் எடுக்கிறேன்னு வந்துடாதீங்க. ஏதோ ஒரு படம் எடுக்கணுமேன்னு வந்துடாதீங்க. கொஞ்சம் ஏன்னா மற்றவங்க எல்லாம் காசு வாங்குறவங்க, நீங்க ஒரு ஆள் தான் காசை போடுறவங்க. அது என்ன மாதிரி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டுக்கு இன்னும் ஜாலி. நம்ம ஒரு 10 படம் நடிக்கிறோம், ஆனா போகிட்டே 2 படம் போனாலும் ஓகே, வந்தாலும் ஓகே, அப்படி இருப்போம். ஆனா ப்ரொடியூசர் வந்து இந்த அளவுக்கு டெடிகேட்டடா இருந்தா தான் ஜெயிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு பண்ணிருக்காரு பாருங்க. அப்புறம் நம்ம மறுபடியும் சொல்லணும், சத்யதேவ் பத்தி தான் சொல்றேன். அவர் சொல்றாங்க பாருங்க, இந்த படத்துக்கு எந்த அளவுக்கு ப்ரமோட் பண்ணாருன்னு பாலா சார் தான் சொல்லியிருக்காரு. நான் உண்மையிலேயே சொல்றேன், நீங்க நம்ப மாட்டீங்க. நான் தியேட்டர்ல போய் படமே அமைதிப்படை படத்தை நான் இது வரைக்கும் தியேட்டர்ல பார்த்தது இல்லைங்க. உண்மையிலேயே பார்த்தது இல்லை. பார்த்துட்டு வந்து படம் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க, அது அவ்வளவுதான். வால்டர் வச்சு வேலை பார்த்தது இல்லை. நான் நடிச்ச பெரிய பெரிய படம் நான் தியேட்டருக்கே போய் பார்க்கறது இல்லை. ஏன்னா எனக்கு என்னமோ அதுல டென்ஷனே இருக்கிறது இல்ல. நல்லா இருந்தா ஓட போயிருப்பா அப்படின்ட்டு. ஒரு தடவை மிஸ்டர் பாரத் ரெடி ஆயிட்டு, துளசி அண்ணன் தானே அதுக்கு பியாரோ, மிஸ்டர் பாரத் படம் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு. நான் ஏவிஎம் கார்டன் தியேட்டர்ல விடுஜா கல்யாண படம் டப்பிங் தியேட்டர் பேசிட்டு இருக்கிறேன். திடீர்னு ரஜினி சார் வந்தார். சார் வாங்க சார் அப்படின்னா, சத்யராஜ் எப்படி படம் நீங்க தியேட்டர்ல பாத்தீங்களா? மிஸ்டர் பாரத் இப்படியா அப்படியா, எப்படி சார்? நான் ஒன்னும் விசாரிக்கல சார். ஏன்னா உங்களுக்கு டென்ஷனா இருக்காது ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகல? இல்ல சார், நடிச்சுட்டோம், நல்லா ஓடிச்சுன்னா 10 ப்ரொடியூசர் வர போறாங்க, நல்லா ஓடலன்னா ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம வீட்டு பக்கம் ஆள் இருக்காது, அவ்வளவுதானே சார். எப்படி இவ்வளவு கூட இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க. அப்படின்னு கேட்டாரு. அது மாதிரி பெரிய ஒரு டென்ஷன் ஆகிக்கிற பார்ட்டி இல்லை. பட் ஆக்சுவலா ஒரு ஹீரோன்னு உங்களை மாதிரி தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி டாலி தனஞ்சயன் அவர் வரல. அவங்க எல்லாருக்கும் பாராட்டுகள். சத்யா, இன்னொரு ஆக்டர் சத்யா நம்ம பேர்ல இருக்காரு, காமெடி ஆக்டர். அவர் சீனெல்லாம் வந்து தியேட்டர்ல தெரிக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதே மாதிரி இந்த படத்தினுடைய ஹீரோயின் யாரு பாருங்க. ஹீரோயினை பத்தி நான் தான் பேசுறேன். நியாயப்படி ஹீரோ பேசிருக்கணும். ஹீரோயினை பத்தி ஹீரோல பேசுனா நான் அப்பாவாசலுக்கு நான் பேசுறேன் பாருங்க. பிரியா பவானி சங்கர் வந்து ஹேட்ரிக் கிடைச்சிருச்சுல்ல, 3 படம் கண்டினியூஸா சக்சஸ். பாருங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆமாட்டாங்க எங்க ஊருக்காரங்க. ரொம்ப அதுக்கு மட்டும் நல்லா தலையாட்டுறாங்க. பிரியா பவானி சங்கர் ஹேட்ரிக் கிடைச்சிருச்சுன்னு. அதனால இப்போ ஒரு சந்தோஷமா இருக்கு. தொடர்ந்து பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் வந்துட்டு இருக்குது. அது காரணம் வந்து பத்திரிகை நண்பர்களாகிய நீங்களும்,
அந்த படத்துக்கு பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ கொடுத்த ரசிக பெருமக்கள் தான். அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லி, யாராச்சும் விட்டுருந்தேன்னா மன்னிச்சுக்கங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த டைம் எங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு. இந்த ஸ்டேஜ் இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல். ஏன்னா நான் இங்கே கதை எல்லார்கிட்டையும் சொல்லிட்டு இல்லைன்னா ஆடிஷன் ஏதாவது அலைஞ்சிட்டு நான் காவேரி காரனுக்கு தான் வருவேன். அப்பெல்லாம் இங்கெல்லாம் கூட்டம் வெளியில எல்லாம் பேனர்லாம் வைக்கும்போது சரி நம்ம எதுவும் வரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும். இந்த ஆப்போசிட் டிக்கெட்லன்னு பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம். இந்த கார்லாம் போகும், பாடி கார்ட்ஸ்லாம் ஓடுவாங்க. எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது கூட்டத்தில் அங்கெல்லாம் வந்து நின்று பார்ப்போம் ஆக்டர்ஸ் எல்லாம். ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்ல நிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு ரொம்ப உழைச்சுதான் வர்றாங்க எல்லாரும். கண்டிப்பா அதே இதுதான் நாங்களும் பண்ணேன். பட் ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஜஸ்ட் அது ஓடிடி ரிலீஸ் கொஞ்சம் தவறிடுச்சு. அது எனி மிஸ்டேக் அஃப்கோர்ஸ் எஸ் நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும் அஸ் அ டிரெக்டர். பிகாஸ் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள் அண்ட் ஆல் த ரிவ்யூவர்ஸ் ஆடியன்ஸ் அவங்க எப்பவுமே சரின்னு நான் பார்ப்பேன். ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம கருத்தை யாருக்கிட்டையும் திணிக்க முடியாது, உங்க கருத்தையும் யார்கிட்டையுமே உங்க இதில். ஏன்னா பிகாஸ் இங்கே தாட் ஆஃப் ஃப்ரீடம் இருக்குங்க. ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு கருத்து சொல்ல வரும்போது எனக்கு பெங்குயின்ல இருந்து வரும்போது என் தலையில கொட்டி ஓகே இப்படி எடுக்கக்கூடாது, இது இட் வில் நாட் ஒர்க் அப்படின்னு நீங்க சொன்னது வந்து நான் பர்சனலாக எடுத்துக்கிட்டேன். ஏன்னா இது நான் வந்து பேக்ரவுண்ட் அப்படி நான் கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணேன், கொஞ்சம் இதுல நிறைய கம்பெனிஸ்ல ஒர்க் பண்ணேன். இப்போ கார்பரேட்ல அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவாங்க, என்னதான் ப்ராடக்ட் எப்படி இருந்தாலுமே the கஸ்டமர் இஸ் ஆல்வேஸ் ரைட் அப்படின்னுவாங்க. ஹோட்டலுக்கு போனாலும் அது வந்து நல்லா இல்லை, சூப்பர் ஃபுட்டே வைங்க, நல்லா இல்லைன்னா எஸ் இஸ் ரைட், அது மறுபடியும் ரெடி பண்ணி கொடு அப்படின்னு. அப்படிதான் நான் ஆடியன்ஸை பாக்குறேன். அது சரியா இருந்தாலும் தப்பா இருந்தாலும் அது ஆஸ் டைரக்டரா நான் தான் பொறுப்பெடுக்கணும்னு. ஸோ பெண்குயின் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐம் நாட் சேயிங் தட் இஸ் பேட் ஃபிலிம், பட் எனக்கு அதுல இருந்து நிறைய லேர்னிங் கிடைச்சது. இது ஏற்கனவே ஒரு இடத்துலயும் நான் சொல்லியிருக்கேன். எல்லாருமே ரேசஸ் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம்ன்றது அதுல இருந்து +1 அப்படி போற மாதிரி இருக்கும். எனக்கு ஆவரேஜா இருந்தா ஜீரோல இருந்து போவாங்க, அடுத்து நல்ல படம் கிடைச்சா +1ல இருந்து. நான் -1க்கு போயிட்டேன், கீழே விழுந்துட்டேன். அங்கிருந்து மறுபடியும் வரணும்னா +1க்கு ஒரு பெரிய உழைப்பு போட வேண்டியதா இருக்கு. ஏன்னா இங்க சினி இண்டஸ்ட்ரியில அதுக்கான ஒரு வேலையை பண்ணி அந்த ஒரு ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் போய் நம்ம சொல்லி அதை அவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு ஆக்டரை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒரு க்ரூவே நம்பி அதுக்குள்ள வருதுன்னா அந்த கன்விக்ஷன் எப்படி இருக்கணும். ஏன்னா நான் -1ல இருக்கேன், என்னை நம்பி வருவாங்களான்ற பயம் எனக்கு உண்மையிலே இருந்தது. அந்த -1ல இருந்து அந்த +1க்கு வரணும்னா ஒரு கதை, அந்த கதை மட்டும்தான் எனக்கு அடையாளமா இருக்கணும், அப்படியான ஒரு ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என் மைண்டுக்குள்ள இருந்தது. சரி எல்லாத்தையும் ஓரமா வச்சுட்டு ஒரே ஒரு கதை எழுதுவோம், ஃபைனல் ப்ராடக்ட். ஃப்ரெண்டுகிட்டயும் சொன்னேன், சரி நீ ஒண்ணு பண்ணு, ஒருவேளை தோத்துட்டுனா நீ இண்டஸ்ட்ரி விட்டு போய். நான் இண்டஸ்ட்ரி விட்டு போகலான்னு தான் இருந்தேன், ஒண்ணு ட்ரை பண்ண அப்படின்னா ஒய்ஃப்டையும் சொன்னேன். அவங்க என்கிட்ட அதான் சொன்னேன், ஒன்னு ட்ரை பண்ண, ஒண்ணு இவ்வளவு தடவை இருந்துச்சு, இது வந்து 50-50 இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, இன்னும் ஒன்னு ட்ரை பண்ணலாம், அப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகலைன்னா ஹாப்பியா நான் சாட்டிஸ்ஃபைடோட வெளியில வந்துடுறேன் அப்படின்னு தான் முடிவு பண்ணி தான் இந்த ஜீப்ரா பிளேயர் சொல்லியே போட்டேன். அப்படி வந்த படம் தான் ஜீப்ரா. ஒரு ஒரு 4 செவத்துக்குள்ள ஆரம்பிச்சு நானும் இவனும் அப்பப்போ பேசுவோம். எங்க கதை இந்த ஜீப்ரா உருவானதே பாதி டீ கடையிலயும் அண்ணா நகர் பார்க்லயும் தான், அங்கதான் ஆரம்பிச்சது. ஸோ எல்லாம் பேசிட்டு ஓரளவுக்கு ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த பவுண்டை கொண்டு போய் கொடுத்து நரேஷனும் இல்லைன்னா படிச்சாங்கன்னா ஓகே ஆயிடும் அப்படின்ற அளவுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன கான்ஃபிடன்ட் வந்தது. ஆனா ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கு, ஏன்னா நான் -1ல இருக்கேன், எப்பவுமே அது இருக்கும் எனக்கு. எந்த படத்துலயும் அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்கும், இப்பவும் அது எனக்கு இருக்கு. ஸோ எடுத்துட்டு போய் பாலா சார்கிட்டையும் தினேஷ் சார்கிட்டையும் ஃபர்ஸ்ட் நைட்டு நான் நரேஷன் ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அரௌண்ட் 11:30க்கு முடிஞ்சது. ஒரு கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் வெளியில வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கூப்பிட்டு ஒரு 11:50 போல கூப்பிட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்து செக்கா கொடுத்தாங்க. என்னால நம்பவே முடியல என்னால. ஏன்னா இதெல்லாம் பழைய காலத்துல நடக்கும், அதாவது சௌத்ரி சார் கொடுப்பாரு, அதெல்லாம் கேட்டிருக்கோம் நம்ம, இதெல்லாம் நடக்குமா அப்படின்ட்டு நான் எடுத்துட்டு போயிட்டு அங்க கோயில்ல ஒரு சிவன் கோயில்ல வச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டுட்டு நைட் 1 மணிக்கு எடுத்துட்டு போய் என் ஒய்ஃப் தூங்கிட்டாங்க, போய் எழுப்பியம்மா இந்த மாதிரி படம் கிடைச்சிருச்சுமா அப்படின்ற. பிகாஸ் ஆஃப்டர் தட் அந்த இதுல அவங்க ஒன்னதான் சொன்னாங்க, திரும்பி வாங்கிக்க மாட்டாங்கல்ல அப்படின்றாங்க நைட்ல. அப்பதான் எனக்கு இன்னும் டவுட் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு, இல்ல அவங்க ரொம்ப ஒரு மாதிரி எக்ஸைட்மெண்ட்ல கொடுத்துட்டாங்க போல இருக்கு, இது கண்டிப்பா வாங்கிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் செக்கை டெபாசிட்டே பண்ணல, ஒரு பயத்துல வச்சிருக்கேன். அவங்க கூப்பிடட்டும் பார்க்கலான்னு. ஒரு 20 days கழிச்சு அவங்களே கூப்பிட்டு, என்ன பிரதர் இன்னும் எங்களுக்கு இது ஆகல, இது டெபிட் ஆகல, போடலையா அப்படின்னாங்க. இல்லைங்க நீங்க இன்னும் கன்ஃபார்மா சொல்லுங்க. அதான் நம்ம பண்றோங்க, நீங்க என்னங்க நீங்க அவ்வளவுதான் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோங்க டீமான்னாங்க.
எனக்கு என்னை விடவே நான் சொல்றேன், என்னை விட கண்டென்ட்டை ரொம்ப நம்பினாங்க. சீரியஸ்லி தேங்க்ஸ் பாலா சார் அண்ட் தினேஷ் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். அங்கிருந்து தான் இது ஆரம்பிச்சது. இங்க பண்ண வேண்டிய படம் தாங்க இது. இது உங்களுக்கு இந்த மண்ணுக்கு இந்த ஆடியன்ஸுக்கு தான் பண்ண வேண்டிய படம். எங்களால அந்த டயத்துல இங்க எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ண முடியல. அது இந்த மேடையா சரியான மேடையான்னு தெரியல பேசுறது. எங்களால இங்க அதுக்கான இதை வந்து ஃபினான்ஸோ இது எல்லாத்தையுமே அரேஞ்ச் பண்ண முடியல. ஸோ அதனால நாங்க எங்களுக்கு இன்னொரு சப்போர்ட் தேவை அப்படின்ற மாதிரி இருந்ததுனால நாங்க அந்த தெலுங்கு தேசத்துக்கு போக வேண்டியதாயிடுச்சு. ஆனா இந்த ப்ராடக்ட்டோ நாங்களோ, ஏன்னா இதுல ஒர்க் பண்ண டீம் 70% இங்க இருக்கிறவங்க தான், நாங்க தான். இந்த மண்ணுக்கு தான் படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த ஆடியன்ஸை மைண்ட்ல வச்சு, ஏன்னா நான் இங்க படம் பார்த்து வளர்ந்தவன் நான். எனக்கு திண்டுக்கல் தான் சொந்த ஊர். ஸோ இங்க பார்த்து வளர்ந்தது, அதனால இங்க இருக்க ஆடியன்ஸ் நெருக்கி எழுதும் போது கொஞ்சம் அது பார்டர் தாண்ட வரும்போது அவங்களோட கல்ச்சரையும் நான் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் எழுத வேண்டியதா இருந்தது. அதனால அது ஒரு மேக் ஓவர் பண்ணி இப்போ நாங்கள் உங்களுக்கு ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கோம். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலங்க இந்த படத்தை வந்து. எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு 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 கான்ஃபிடென்ட்ன்றது இருக்கு, படம் நல்லா வந்திருக்குன்னு. ஆனால் அது ஒரு ஆடியன்ஸை பப்ளிக் ஃபோரம்ல ஒன்று வைக்கும் போது டிஃப்ரெண்ட் மைண்ட் செட் இருக்கும். இந்த ஹால்லே எக்கச்சக்க பேர், ஒருத்தவங்களுக்கு இது பிடிக்கும், நூடுல்ஸ் பிடிக்கும், ஃப்ரைட் ரைஸ் பிடிக்குன்ற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு இது பிடிக்கும், ஜானர் பிடிக்கும். ஆனா இதை நான் தியேட்டர்ல போய் பார்க்கும்போது ஒட்டு மொத்தமா எல்லாருமே அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணது வந்து ஐ எம் ரியலி ஃபீலிங் பிளஸ்டுங்க. சீரியஸ்லி தேங்க்யூ, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எவ்ரி ஒன். ரொம்ப நன்றி. இந்த மேடைக்கு நான் டிசர்வான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஆனா சீரியஸ்லி நீங்க இதை ஏத்தி விட்டுருக்கீங்க. ஏன்னா உங்க ரிவ்யூஸ், உங்களோட வார்த்தை, வேர்ட் ஆஃப் மவுத் எல்லாமே எல்லாருக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அதுக்காக தான் நாங்க இங்க வந்து நிக்கிறோம். இது உங்களோட வெற்றியா தான் நான் பாக்குறேன். ஐ ஜஸ்ட் டெடிகேட் எவ்ரி திங் டு யூ. தேங்க்யூங்க, தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த படம் ஓல்டன் பிக்சர்ஸ் வேணூர்ல பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு மெயின் ரீசன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் சென்னைக்காரன் கிடையாது, கடலூர்காரன். கடலூர் ஓட்டினா ஓல்டு டவுன். அந்த ஓல்டு டவுனை வந்து அது படத்துல எங்கேயாவது வைக்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது, சரி அதே ப்ரொடக்ஷன் பேனர் பேராகவே பண்ணிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் ஓல்டன் பிக்சர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு பேரே வச்சோம். அதுக்கப்புறம் நடந்தது எல்லாமே மேஜிக் தான். ஈஸ்வர் வந்து எங்கிட்ட வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லிட்டு அவர் வந்து கேஷுவலாக உட்காந்துருந்தாரு. எனக்கு டென்ஷன் ஆயிடுச்சு, இன்னும் இப்படிப்பட்ட ஸ்கிரிப்டை கொடுத்துட்டாப்புல. இப்போ எனக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்துருச்சு, நம்ம ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு செக்கை கொடுத்துட்டேன். செக்கை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் ஒரு 20 days கிட்ட வெயிட் பண்ணோம், செக்கை டெபாசிட் பண்ணுவாப்புல அப்படின்ட்டு. இவரு நாங்கள் வந்து அவ்வளோ க்யூரியஸாக இருக்கோம், எங்கேயாவது பண்ணிடணும், ஏதாவது பெருசாக பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. கடைசி வரைக்கும் செக்கை போடவே இல்லை. நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான், இந்த ப்ரோ அது கன்ஃபார்மாக வரும், பண்ணிடலாமா ப்ரோ அப்படின்னாரு. ஐயோ நீங்க வேறங்க, கண்டிப்பா பண்றோங்க, பெருசா பண்றோம், பெருசா பண்ணணும், அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்னா, இவரு ஈஸ்வர் எங்கிட்ட வந்து ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு 32-33 கதையை கேட்டேன். அது எல்லாமே வந்து ஒரு கமர்ஷியல் இல்லை வந்து ரெகுலர் பேட்டர்ன்லேயே இருந்தது. நானும் வந்து ஐடிலாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இந்த இங்கிலீஷ் படத்தெல்லாம் அதிகமாக பார்த்துட்டு, கொரியன் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு, ஏதாவது வித்தியாசமாக ஒரு படம் வந்ததுன்னா பண்ணுவோம், இல்லைன்னா வந்து நம்ம சீரியல் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நல்லா வந்துட்டு இருக்கு, அதை அப்படியே பண்ணுவோம். ஏன்னா அது வந்து காலையில் மேனேஜர் பார்த்துப்பாங்க, நைட்டு போய் சும்மா அப்படியே ஹாய் பை சொல்லிட்டு வந்துட்டா, அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துட்டா போதுன்ற அளவுக்கு ரிலாக்ஸ்டாக நான் வாழ்க்கையை தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன். இந்த இது டிவி மீடியமுக்கு வர்றதுக்கு வந்து என்னோட தம்பி தினேஷ் தான் முக்கிய காரணம். நான் ஒரு ஐடியில் நான் வாங்க ஒரு ஜாலியான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தேன். திடீர்னு கூப்பிட்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது அப்படி ஆரம்பிச்சு தான் டெலிவிஷனில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவருடைய கண்ட்ரோலில் தான் இருந்தது. நம்ம வந்து என்ன தேவையோ அது வரைக்கும் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு பின்னாடி இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இவர் ஸ்கிரிப்டை நாங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம், இது எப்படா பண்ண போகிறோம், இது வந்து பெருசாக பண்ணணும் அப்படி அது தவிர எதுவுமே கிடையாது. ஏன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து அவ்வளோ புதுசு. நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி படம் பார்த்துருப்பீங்க, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்ட்டு. இந்த இந்த படத்துக்கு இந்த ஸ்கேலு, இந்த ஆர்டிஸ்ட், இதுதான் நாங்கள் நிறைய பேர்கிட்ட சொன்னோம். தமிழில் பண்ணணும்னு நினச்சோம், மலையாளத்தையும் ட்ரை பண்ணோம், பேடிங் பண்ண பார்த்தோம். ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஒரு கிராஃப் செட் பண்ணணும், இந்த படத்துக்கு ஒரு கிராஃப் இருக்குது, ஏன்னா ரைட்டிங்கில் அவ்வளோ இருக்குது. ஒரு மனுஷன் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் படம் வந்து பெருசாக போல அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல, அந்த படம் எப்படி அதுக்கான ஃபீட்பேக் என்னன்னே தெரியும். ஏன்னா தியேட்டருக்கு வரல, ஓடிடி ரிலீஸ். ஓடிடினாலே ஆப்வியஸ்லி வியூஸ் அதிகமாக இருக்கும், பட் ஆனால் அது ரெஸ்பான்ஸ் ஆடியன்ஸ் வந்து என்ன இருக்குன்றது புரிஞ்சுக்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷனில் இருந்த ஒரு மனுஷன் வேற மாதிரி ஒன்று எழுதியிருக்காப்புல. அப்படின்றதுனால நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு 100% கொடுக்கணும், இது கிராஃப் செட் பண்ணணும், ஒரு இது பண்ணணும்னு தான் நாங்களும் முதல்ல வந்து பிளான் பண்ண முதல் நாள்ல இருந்து எங்களுக்கு வந்து நிறைய பிரச்சனை. ஏன் இந்த டைரக்டர், ஏன் இந்த ஹீரோ,
ஏன் இந்த இது எதுக்கு இவ்வளோ பட்ஜெட்டு, ஒரு சீரியல் ப்ரொடியூசர் நீ எதுக்கு போய் படம் பண்ற, உனக்கு படம் பண்ணதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு, இதை கேட்காத ஆளே கிடையாது. ஒரு 100 200 பேர் கேட்டிருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே நான் பதில் இது வரைக்கும் நான் சொன்னதே கிடையாது. அது என் படத்தோட ட்ரைலர் ரிலீஸ் ஆகும்போது அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். அதே மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலாக மீன்ஸ் உங்களுக்கு ஒரு சும்மா ஒரு பிட்டு ஒன்று போடலான்னு தான் இந்த 2 எழுத்து நடிகர், 3 எழுத்து நடிகர், 4 எழுத்து நடிகர், 2 பேர் கொண்ட நடிகர்கள் அத்தனை பேருக்குமே இந்த கதையை வந்து தமிழில் சொல்லியிருக்கோம், தெலுங்குலையும் சொல்லியிருக்கோம். இந்த கதையில ஒரு பேப்பர்ல ஒரு வேர்டு மாற்றக்கூடாது. அதை யார் ஒத்துப்பாங்களோ அவங்க தான் இந்த படத்தோட ஆக்டர்ஸ். இதை டிசைட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு வந்து எனக்கு சத்யதேவா வந்து நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த நரேஷன் டைம்ல அவருடைய எக்ஸைட்மெண்ட் பார்த்துட்டு படி அது இந்த படத்துல அசோசியேட் பண்ண எல்லாருமே சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம், எழுதுறத மாற்றக்கூடாது. அதே தான் சத்யா சொன்னார். ஈஸ்வர் வந்து நாங்கள் வந்து இன்டர்னலாக நாங்கள் பேசிப்போம், இது இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம், கிராஃப் கொஞ்சம் மேலே ஏற்றிக்கலாம், இல்லை ப்ரொடக்ஷன் வழியாக பெருசு பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் நாங்கள் பேசுவோம். பட் ஆனால் அது எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதை வித்தின் ஒரு கொஞ்சம் பெரிய பட்ஜெட் தான், அந்த பட்ஜெட்குள்ளே எப்படி உட்கார வைக்கணும், அகாமடேட் பண்ணணுன்ற அந்த விஷயத்த 200% எஃபர்ட்னா உழைப்புனா என்னன்ட்டு ஈஸ்வர்கிட்ட கற்றுக்கணும். சீரியஸாக சொல்கிறேன். ஏன்னா ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நானுமே சும்மா அப்படியே பணம் கொடுத்துட்டு வீட்டில் உட்காராலாம் கிடையாது. காலைல 7 மணிக்கு அவங்க வந்தாங்கன்னா 7 மணிக்கு நானும் இருப்பேன். நைட்டு ஷூட்டிங் முடிய வரைக்கும் நானுமே கூடவே இருந்து எல்லாமே நாங்கள் A to Z பார்ப்போம். அந்த அளவுக்கு எங்களோட டெடிகேஷனும் இருக்கும். நான் வந்து 100 போட்டேன்னா அவர் 101 போட்டுருவாரு. அவர் 101 பண்ணாருன்னா நான் 102 மீன்ஸ் அந்த எஃபர்ட்டை சொல்கிறேன். அந்த அளவுக்கு ஒரு எஃபர்ட்டு. அனில் வந்து ஒரு ஒரு மான்ஸ்டர் எடிட்டர், சீரியஸ்லி சொல்கிறேன். அன்டவுட்லி அவர் மாதிரி ஒரு எடிட்டர் வந்து, ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து ஒரு 3-4 வருஷம் நம்ம பண்ணியிருப்போம், க்ளோஸ் டு ஒரு 4 வருஷம் கிட்ட பண்ணியிருப்போம். ஆனால் ஃபைனல் வெர்ஷன் லாக் பண்ணும்போது வந்து எங்களுக்கு வந்துட்டு வெரி ஹாப்பி. நாங்கள் வந்து இந்த சும்மா அந்த எடிட் டேபிளில் போட்டு பார்க்கும்போது தெரிஞ்சு பெரிய ஹிட் அப்படின்ட்டு. இந்த டிசிஷன் ஆஃப் இந்த படம் வந்து மல்டி லாங்குவேஜ் பண்ணணும் அப்படின்ற எல்லா விஷயம் மீன்ஸ் கதை கேட்ட அந்த நாளே டிசைட் பண்ணது. எதுவுமே முதல் நாள் படம் எடுத்ததுக்கப்புறம் டப்பிங் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை. ஒரு டப்பிங் பண்ணாங்கன்னா ப்ராப்பரான கம்பெனியில் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் பண்ணும்போது அசோக் சார்ட்ட கொடுத்தோம். அதே மாதிரி இந்த படத்தோடைய அனௌன்ஸ்மெண்ட் போஸ்டர் நீங்கள் இப்போ கூட கூகுளில் போய் பாருங்கள். இந்த படத்துக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பூஜையே போடல தெலுங்குல. அது வந்து ஏன் போடல அப்படின்றதுக்கும் ஒரு ரீசன் இருக்குது. என்கிட்ட தெலுங்குல ஒரு ப்ரொடியூசர் சொன்னாப்புல, நான் ஃபஸ்ட்டு இன்விடேஷனை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். அவர் வந்து அந்த இன்விடேஷனை வாங்கி பார்த்துட்டு அதில் வந்து ஈஸ்வர் கார்த்திக் கூகுள் பண்ணி பார்த்தாரு, சத்யதேவ் பார்த்தாரு, தனஞ்சயி பார்த்தாரு, ஓகே சத்யராஜ் சார் ஓகே ஓகே அப்படின்ட்டு எல்லாம் பார்த்துட்டு கிழிச்சு போட்டு இந்த படம் நீ பண்ண தெருவில் தான் நீ போய் வெளியே போயிட்டு விட்டார். ஏன்னா அதனாலேயும் ஒருத்தன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் இன்விடேஷன் கொடுக்குறோம் இப்படி சொல்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ வந்து ஈஸ்வரை சொன்னேன், படத்துக்கு பூஜையும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது, ஸ்ட்ரைட்டாக ஷூட்டிங் போகிறோம். இன்னைக்கு படம் ரிலீஸ் ஆகி வெளியில் வந்து டாக் கிரியேட் ஆகுது, அன்னைக்கு பர்ஸில் பேசிப்போம், அது வரைக்கும் பேசக்கூடாது. அந்த ஒரே ரீசனுக்காக தான் இந்த படத்துக்கு நாங்கள் வந்து தமிழில் வந்து பெரிய ப்ரமோஷன் ஃபஸ்ட்டு பண்ணவே இல்லை. எல்லாருமே கேட்டாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாருமே ஏங்க பண்ணலன்ட்டு. நான் எல்லாத்தையும் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, இந்த மேடையில் நான் சொல்கிறேன். ஒருத்தங்க எழுதின கதையை ஒரு ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ தூரம் நம்பி, நானும் ஒரு 3 வருஷம் இந்த கதையோட ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோ தூரம் எல்லாருமே எஃபர்ட் போட்டு ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யாருமே அனாவசியமாக போடல. யாரோட பாக்கெட்லேருந்து வர ₹1 எல்லாருக்குமே கணக்கு இருக்குது. அதனால நாங்கள் போடுற பணத்துக்கு அது ஒரு கணக்கு இருக்குது. சும்மா ஜஸ்ட் லைக் போட்டவே முடியாது இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஜீப்ராவை தமிழ் மக்கள் எப்படி ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு 70-80% பீப்புள் வந்து எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே தமிழ் டெக்னீஷியன்ஸ் தான். பட் தெலுங்குல ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கான இந்த படத்தை பண்ணுறதுக்கான கிராஃபு, அதுக்கான பட்ஜெட்டு, அதுக்கான ரெக்கவரி இது எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணும்போது இது இப்படி பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்குன்ற டெசிஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பண்ணிட்டு தான் அதை நாங்கள் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தோடைய மிகப்பெரிய ப்ளஸ்ஸே வந்து மியூசிக் தான். ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வந்து ஓல்டாக போய் ரஹ்மான் சார்ட்ட தான் கேட்டேன், சார் பண்ணி தர முடியுமான்ட்டு. ஸ்கிரிப்டு வந்து கேட்கணும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி படிக்கணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. அப்புறம் வாய்ஸ் நோட்லாம் அனுப்பிச்சோம். சாருக்கு ஆக்சுவலாக பிடிச்சிருந்தது. அதுக்கப்புறம் இன்னும் தெரியல, அது கொஞ்சம் கரெக்டாக கனெக்ட் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் அப்படியே தள்ளி போயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் யார்கிட்ட கேட்கலான்னும் போது ரவிவர்ஸ் சார் தான். நீங்கள் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இன்னைக்கு பெரிய டாக் இருக்குது, அதனால வந்து இன்னைக்கு எல்லாரோட பேரும் நோட்டபிள் இருக்குது. அன்னைக்கு அது மீன்ஸ் நான் சொல்கிறது வந்து ரிலீஸுக்கு முன்னாடி, அதாவது ட்ரெய்லர் லான்ச்சுக்கெலாம் முன்னாடி, டீசர் லான்ச்சுக்கெலாம் முன்னாடி
ஒரு இன்விடேஷன் நாங்கள் ஒன்று போட்டோம் அப்படின்னா அதில் 2 பேர் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக இருக்கும். ஒன்று ரவி பாசு சார், இன்னொன்று சத்யராஜ் சார். இதெல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது. ஆனால் இன்னைக்கு எங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியற அளவுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்டை கொடுத்துருக்கோன்றது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட நான் சொல்கிறேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ஒரு 27-28+ வந்து போயிடுச்சு. இங்கேருந்து நான் வந்து ஒரு தமிழ் பையன், லாங்குவேஜ் தெரியாது தெலுங்கு, ஃபைனான்சியர்ஸ் யாருமே எனக்கு தெரியாது. காரணம் ஹைதராபாத்தில் தமிழ் ஃபைனான்சியர்ஸ் வந்து அங்கே வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. அப்போ வந்து நான் ஒருத்தரை மீட் பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட படம் வந்து 35% முடிஞ்சிருச்சு. யசன் சார்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமேசிங்கான ஒரு, நான் அப்பா தான் கூடுவேன், ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் யூ கேன் எவர் இமேஜின். நான் அவரை வந்து ஒரு 8:45 மீட் பண்ணேன். 9:10 அக்ரிமெண்ட் இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, செக்கை கையில் போட்டு கொடுத்துருவாரு. தம்பி நீ பண்ணு, நான் நிற்கிறேன், அவ்வளோதான். நாங்கள் வந்து ஒரு 35%, நான் பார்த்து சொன்னேன், சார் படம் கிராஃப் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணால் இன்னும் பெருசாக பண்ணலாம், என்ன பண்ணணும், அதான் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, எவ்வளோ, நீங்கள் எவ்வளோ கொடுத்தாலும் உங்களுக்கும் நாங்கள் பண்ண பிளான் வச்சுருக்கோம் போது, சரி ஓகே நீ பண்ணு அப்படின்னும் போது அவரையும் ரொம்ப இது பண்ணாமல் பேலன்ஸ் பண்ணி எங்களால் முடிஞ்ச ஒரு சூப்பரான ஒரு ப்ராஜெக்டை கொடுத்துருக்கோம். படத்தோட டாக் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, நேற்று 2 days பேக் மீன்ஸ் சாட்டர்டே அன்னைக்கு 36-37 ஸ்க்ரீன்ஸ் வந்து ஹைதராபாத்தில் ஹவுஸ்ஃபுல். சென்னையில் வந்து நேற்று வந்து கிட்டத்தட்ட 4 ஸ்க்ரீன் வந்து ஹவுஸ்ஃபுல்லு. டெல்லியில் நேற்று நைட்டு ஹவுஸ்ஃபுல்லு, தெலுங்கு வெர்ஷன் தான் போயிருக்கு. அதே மாதிரி இது வந்து எல்லா ஏரியாலையுமே அழகாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க. பெங்களூரில் கூட கிட்டத்தட்ட 6 shows வந்து ஹவுஸ்ஃபுல். ஸோ இந்த அளவுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாகவே எல்லா மக்களுமே எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிற ப்ராஜெக்டை தான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோன்றது எனக்கு ரொம்ப பெருமை. இது எனக்கு கொண்டு கொடுத்த ஈஸ்வருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஏன்னா ஈஸ்வர் இல்லைன்னா இது வந்து நடந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது. அண்ட் ஸ்பெஷலி என்ன, நீங்கள் எந்த பிரச்சனைக்கு பார்த்தாலும் ஒன்லி நம்ம வெறும் பசங்க மட்டும்தான் இருக்கும், ஏன் ஹீரோயின்ஸ்லாம் கூப்பிடவே மாட்டீங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க. எல்லாருமே கேட்டாங்க, ஹைதராபாத்ல கூட கேட்டாங்க. இப்போ இந்த படத்துக்கான உழைப்புன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, அது ரொம்ப பெருசு. அப்போ இதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கான உழைப்பு அதை விட கொஞ்சம் அதிகமான பெருசு. நான் எழுதி தரேன், சத்யதேவ் பண்ண ப்ரமோஷன், தனஞ்சய் பண்ண ப்ரமோஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த ஹீரோஸும் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. நான் எழுதி தருவேன். உழைப்புனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 15-20 days மனுஷன் தூங்கினால அது கூட தெரியாது. அந்த அளவுக்கு ப்ரமோஷன். காலையில ஏஞ்ச படி இதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இது ஓகேவா, இது ஓகேவா, அது ஓகேவான்னு கேட்டுட்டே இருப்பாரு. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சுட்டு ஒரு 3-4 hours கழிச்சு பார்த்தா அந்த வீடியோ வந்திருக்கும். அமேசிங் ஒர்க். அதாவது வந்து ஒரு படத்துக்கு நடிச்சுட்டு காசுலாம் வீட்டுக்கு போனா ப்ரமோஷன் வரமாட்டேன்னு சொல்ற எத்தனையோ ஹீரோஸ் இருக்காங்க, ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க. ஆனா அந்த டைம்ல தாண்டி ஜெயிச்சே ஆகணுன்றதெல்லாம் தாண்டி 100% சோல்ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணது வந்துட்டு தனஞ்சயும் சரி, சத்யாவும் சரி. அண்ட் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு டேக்லைன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா, டார்லிங் தனஞ்சய் அண்ட் ஸ்வீட் ஆஃப் சத்யா. சீரியஸாகவே அப்படிதான் வந்து இவங்களை கூப்பிடணும். அமேசிங் பீப்புள். சத்யா மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஹீரோஸ் வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி கண்டிப்பாக தேவை. ஒருத்தர்லாம் இல்லை, ஒரு 5 பேராவது வேணும். அமேசிங் பீப்புள் டு ஒர்க் வித். என்ன சொன்னாலும் கீழே வர சொன்னா உட்காந்துருவாப்புல, என்ன பண்ண சொன்னாலும், அதாவது இது இப்படி பண்ணலாம், அவர் நம்ம சொல்றது ஒரு 80% ஒரு 20% ஒரு இன்புட் போட்டு வேற லெவல் பண்ணிடுவாப்புல. அமேசிங் பீப்புள் டு ஒர்க். ஐ லவ் டு ஒர்க் வித் ஆல் தீஸ் பீப்புள் ஒன்ஸ் அகெயின். அண்ட் ரைட்டர் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா நம்ம யுவாவை பற்றி சொல்லணும், அடிஷனல் ஸ்க்ரீன் பிளே. அண்ட் அவர் இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம வந்து இவப்பெல்லாம் வந்து சில சமயம் டவுட் வரும். அந்த டவுட்டெல்லாம் வந்து கேட்டு ஒருத்தர் வந்து நம்ம வந்து கிளாரிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கணும்னா வந்து இவாட்ட தான் கேட்பேன். இதெல்லாம் தாண்டி ஒரு மனுஷன் நம்ம பையன் போய் பண்ணுறான், டேட் இல்லை, ஏதாவது ஒன்று அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொடுத்து அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சா சத்யராஜ் சார் ப்ளீஸ். சத்யராஜ் சார் வந்து இந்த படத்தோட மிகப்பெரிய பிள்ளை. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான், அந்த கார்ட்லேயே 2 பேரோட பேர் தான் எங்கள் படத்தை வந்து வெளியில் காமிக்க வச்சது. ஒன்று ரவி பசூர், இன்னொன்று வந்துட்டு சத்யராஜ் சார். அமேசிங் ஹியூமன் டு ஒர்க் வித். செட்டில்லாம் வந்து அது ஜாலியாக இருப்பார். அப்படியே நானே வந்து ஏதோ ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிட்டு ஏதாவது வேறு லெவலில் இருந்தாலும் என்ன சொன்னாலும் சத்யராஜ் சார் ஏதாவது பேசலாம் சார் அப்படின்வாரு. அமேசிங் பீப்புள். அது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, எல்லாமே பிளஸ் டு ஒர்க் வித் திஸ் பீப்புள். டெஃபினட்டாக இன்னொரு ப்ராஜெக்டில் இல்லை இது இன்னொரு இதில் கண்டிப்பாக இவங்க கூட அசோசியேட் பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன். ஏன்னா உழைப்பு அவ்வளோ இருக்குது, அதுக்கான அவுட்புட்டை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்,
யங் ப்ரொடியூசர்ஸ் இல்லை வந்து நியூ ப்ரொடியூசர்ஸ் இல்லை வந்து அப்கமிங் ப்ரொடியூசர்ஸ் யாராக இருந்தாலும், ஏன்னா எஸ்டாப்ளிஷ் ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் தெரியும். நான் பட்டதுனால சொல்கிறேன், அக்ரிமெண்ட் போடும்போது எல்லார்ட்டையும் வந்துட்டு ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து இத்தனை நாள் வரணும், ப்ரொமோஷன் வந்து ரோட் ஷோ வந்தாலும் வரணும், அது வந்து இப்படி தான் இருக்கணுன்றது எல்லாமே டிஃபைன் பண்ணி போட்டுருங்க. ஏன்னா ப்ரொமோஷனுக்கு வந்து நான் வரமாட்டேன், இவங்க இன்டர்வியூ பண்ணால் தான் நான் வருவேன், இவங்க வந்து எனக்கு இன்டர்வியூ பண்ணணும், எனக்கு வந்து என்னுடைய காஸ்டிங் வந்து இது, என்னோட இது இது, என்னோட மேக்கப் மேன் காஸ்ட் இது, இதெல்லாம் சொல்கிற மாதிரியா இருந்தால் அவங்க அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க. நாங்கள் அதுதான் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். என்னன்னா நீங்க ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க, ஆமாங்க. அக்ரிமெண்ட் போடாம யாரையும் வந்து கமிட் பண்ணாதீங்கன்னு நீங்க. சரிங்களா? நீங்க வந்து பிரியா பவானி சங்கரை வந்து கமிட் பண்ணது வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டு தான் பண்ணிருப்பீங்க. கண்டிப்பா. ஆனா எந்த வித ப்ரொமோஷன் அவங்க வரல. எந்த வித ப்ரொமோஷன்னா இப்ப பெரிய படம் ஹிட் ஆனா கூட வரமாட்டாங்க சில பேரு. கண்டிப்பா. இப்ப வந்து அவங்க தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியில நல்ல பேர் வாங்கி வர ஒரு ஹீரோயின், அவங்க ஏன் வரல? அவங்க கூப்பிடலையா? இல்லை, கூப்பிட்டோம். அவங்க நியூசிலாண்டில் ஏதோ பிஸியாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஷூட்டிங்கில். ஸோ அதுதான், ஒரு படம் ரிலீஸ் டேட் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் சைடில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த டைமை வந்து வேல்யூ பண்ணி ஆக்டர்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், ஒரு லாஜிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ்னு ஒன்று வருங்க. நீங்கள் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து அங்கேருந்து நீங்கள் கூப்பிட்டு வந்து ஒன்று பண்ணும்போது அந்த ப்ரொமோஷனுக்கான வெயிட்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குது, அதோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் செலவாகும். அது கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா அந்த காசை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ரொமோஷனுக்கே போட்டுடலாம் அப்படின்னு தோணும். அதுதான், வேற எதுவும் கிடையாது. நம்ம திரும்ப திரும்ப சொல்கிற பாயிண்ட் என்னன்னா வந்து அக்ரிமெண்ட்டில் நாங்களும் அதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறோம், அது யாரும் ஹானர் பண்ண மாட்டாங்கன்றதான் பிரச்சனை. இப்போ பர்டிகுலராக எனக்கு இந்த ஆங்கர் தான் வந்து என்னை வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. அது வந்து அப்போ இது மாதிரி பர்டிகுலரா வந்து இதுவே ஆங்கர் தான் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்களா? எங்கிட்ட சொன்னாங்களான்னு தெரில, எனக்கு தெரியல. ஆனால் எனக்கு அப்படிதான் நியூஸ் வந்தது, சொன்னாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு எங்கிட்ட டேரக்டர் சொல்ல, எனக்கு இவங்க பண்ணணும் அவங்க பண்ணணும்னு சொல்லும் போதெல்லாம் வந்துட்டு இட்ஸ் அது வந்து அன்வான்ட். அது ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் எவ்வளோ எஃபோர்ட் போடுறோம், பணத்தை தாண்டி இருக்கிற உழைப்பு ஒன்று இருக்குது. அதே மாதிரி டைரக்டர்ஸோட விஷன் ஒன்று இருக்குது. சத்யதேவோடைய ப்ரொமோஷனை போய் நீங்கள் தயவு செய்து ஒரு ஹீரோவோ ஒரு ஹீரோயினோ போய் பாருங்க, என்ன மாதிரி ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்க. தனஞ்சயோட ப்ரொமோஷன் என்னன்னு போய் பாருங்க. இந்த படத்தை கொண்டு போய் கடைசி கட்டத்தில் இருக்கிற மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கறதுக்கு அவங்க பட்ட கஷ்டம்னா வந்து ஒரு 15-20 நாள் மெனக்கிட்டு மனுஷன் வந்து ஒரு 2 படம் கமிட்மெண்ட்ல வச்சிருக்காப்புல. இருந்தாலும் ரெண்டுமே பெரிய பேனரு, பெரிய ரோலு, அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கான டெடிகேஷன் கொடுக்கணும். சம்பளம் கொடுத்தோம் வாங்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது, அதை தாண்டி ஒரு டெடிகேஷன் இருக்குல்ல, அதுதான் நாங்கள் கேட்குறோம். சார் இப்போ இது மாதிரி வந்து நீங்க சொல்றீங்க பெரிய பேனரு பெரிய படம் பண்றோன்ட்டு, ஆனா வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட் நடிச்ச ப்ரொமோஷனுக்கெல்லாம் ஆடியோ லான்ச்சுக்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் வராங்க. ஏன் ரஜினி சாரும் கூட வர்றாரு, கமலஹாசன் சார் கூட வராங்க, நயன்தாரா கூட வராங்க. ஆனா வந்து சின்ன படம் யாராவது பண்ணிட்டாங்கன்னா அவங்க சைட்ல இருந்து யாரும் வர்றது கிடையாது. இது வந்து ப்ரொடியூசருக்கு நிறைய பாதிப்பு உண்டாக்குதா? ஏன்னா வந்து நம்ம படத்துக்கு வரமாட்டாங்க, அடுத்த படத்துக்கு போறாங்கன்ட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல சார்? சார் இது எஸ்கே சொன்ன ஒரு டைலாக் தான் சொல்லணும், ஜெயிச்சிருவேன்னு சொன்னா எவன் நம்ப போறது இல்லை, ஜெயிச்சுட்டு சொன்னா நம்புவாங்க. இப்போ நாங்கள் ஜெயிச்சிட்டோம், அடுத்த வாட்டி கூப்பிட்டா தானே வர போறாங்க, அவ்வளவுதான், சிம்பிள். உங்களுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர்காரங்க சத்யராஜ் சார், தெலுங்குக்காரங்க கன்னடத்துக்காரங்களாம் இவ்வளவு ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க. நீங்க ஒரு கடலூர்காரரு, அந்த அம்மா ஒரு மாவட்டத்துக்காரம்மா, எதனால வந்து ப்ரொமோஷனுக்கு வரல, நாங்க நம்ம ஊருக்காரங்க அப்படின்னு சொல்லி சத்யராஜ் தெலுங்குல உங்களுக்கு இவ்வளவு சப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த ஒரு ரீசன் மட்டும்தான் காரணமா, இல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரா நீங்க ஏதாவது ஆதிக்கம் பண்ண நினைச்சு அதனால ஏதாவது வருத்தமா? ஏன்னா பிரியா பவானி சங்கர் சில அவங்க மேல அந்த குற்றச்சாட்டு நீங்க தான் முதல்ல வைக்கிறீங்க. முன்னாடி நயன்தாரா அவங்க நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டு. இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை படத்தோட ப்ரொமோஷனுக்கு நான் திரும்ப சொல்றேன், அவங்க வந்து வரலன்னு சொல்லல, நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். லாஜிஸ்டிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் அதை கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா அது வந்து எங்களுக்கு மேட்ச் ஆகலன்னு சொல்றேன். ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இப்போ ஷூட்டிங் வந்து நம்ம வந்து எதுவும் இப்போ ரிலீஸ் டேட் வந்து நாளைக்கு ரிலீஸ்னு யாராவது சொல்லுவாங்களா? நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம். யாருமே சொல்ல போறது இல்லை. அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 மந்த், ஒரு 45 days பிஃபோர் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஏன்னா 1 month பிஃபோர் நீங்க தியேட்டர் கன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தே ஆகணும். அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல நீங்க வந்து இந்த 1 month ஒரு 45 days டைம் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கம்பெனிலும் நீங்க பேசணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்றேன், இப்போ வெளியூர்ல இருந்து அவங்களை கூப்பிட்டு வரும்போது அவங்க மட்டும் வர மாட்டாங்க, அவங்க டீம் ஃபுல்லா வரும். அவங்களுக்கான ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் ஒன்று இருக்கு. அது எப்படி வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் ஹேண்டில் பண்ண முடியும்? அதுதான் நான் கேட்குறேன். அது வந்து அன்மேட்ச்டு. அதுவும் ஃபாரின்ல இருந்து கூப்பிட்டு வரதுன்னா வந்து இப்போ நீங்க வந்து பிசினஸ் கிளாஸ் கேட்பீங்க. ஜென்ரலாக கேட்குறேன், பொதுவாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்னா அவங்களுக்கான செக்யூரிட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் கேட்பாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15-20 லட்ச ரூபா கிட்ட வந்துடும். அந்த 15 லட்ச ரூபா ப்ரொமோஷனில் போட்டால் என்னன்னா ஆப்வியஸ்லி இப்போ நான் யோசிச்சேன், சிம்பிள்,
அவ்வளவு இது வந்து அவங்க வரமாட்டேன்னு சொல்லு அது. இல்ல எனக்கு இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஏமாத்தம் தான். படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து ரிவ்யூலாம் பேசியிருக்கேன். ஆனா என்ன ஏமாத்தனா, நானும் மாயவரத்துக்காரன்னா அவங்களை அடிக்கடி பாக்குறோம் நம்ம. எனக்கு இதுல அவங்களோட சூப்பரா அந்த வில்லி கேரக்டர் பேங்க்ல அந்த மாதிரி இன்னும் 2-3 பேர் இருந்தாங்க. அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கலாமே நீங்க, நாங்க ஏமாறாம இருந்திருப்போமே வெற்றி விழாவில் அப்படின்றது. சக்சஸ் பார்ட்டில ரெண்டு பேர் கூப்பிட்டுலாம். சரி, அவர் ஹீரோட்ட கொடுங்க. ஒரு செகண்ட் சார், நீங்க வடபழனியில நேவிலேயே இதுலயே ஃபெயில் ஆகிட்டதா ஃபீல் பண்ணீங்க. ஆனா இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல, அதுவும் டிஸ்டிங்ஷன்ல இந்தியா முழுக்க பாஸ் ஆகிருக்கீங்க. வாழ்த்துக்கள். நாங்க படம் பார்த்த அன்னைக்கே முடிவு பண்ணோம். இதுக்கு வந்து உங்களுடைய உழைப்பு, அதே மாதிரி உங்களோட இன்னொருத்தர் இந்த நடிச்சிருந்தாருல, அவரு மட்டும் இல்ல, சத்யராஜ் சார்ட்டி ஒரு கேள்வி இருக்கு, நான் வரேன் நானு. அதுக்கு முன்னாடி நீங்க 2 பேருமே போட்டு நடிச்ச மாதிரி தெரிஞ்சது. 2 பேருமே அதாவது நீங்க உங்களுக்கு வந்து அவரு ஹீரோ நீங்க ஹீரோன்னு எங்களுக்கு அடிக்கடி கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு படத்துல. 2 பேரும் ஹீரோ, ஆனா அதுல வில்லனுக்கு ஹீரோ ஒரு பங்கு ஜாஸ்தியா இருந்தீங்க. எப்படி அது? Sir, first of all, thank you for saying that. Yes, I failed in that Navy exam, and thank you for making a huge hit. Sir, that's how the script was written actually. So it's like a ego war between me and Dhananjay. So I mean, for me, the script is the hero more than anything else. So whatever Ishwar told me, that was the hero first, and then I personally chose Surya character. When he gave me the option, I took Surya because I wanted to be that Surya. And I know from the big, that's how it has to be. Now everyone is saying, you know, both the characters have elevated so nicely. I'm very, very happy because this is exactly what we thought. This is how it's going to be. Because it is like a ball. I have to be, you know, like when the ball is pressed more, it will rise up. So Andamari, that is what the story is about. So he's been, someone has to get on top of him. Adio character like gets on top of him and puts him under severe stress. And now he has to come out and win. So Adi, that's how the script has been made, sir. And I'm happy that my brother and me, Dana is like my brother, and both of us being celebrated here. That's an amazing feeling. Yes, sir. Thank you. சார், சத்யராஜ் சார், இந்த ரேஸ்ல வந்து ஜெயிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண காரியம் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் இருக்காங்க, நான் உட்பட, ஜெயிக்க முடியாம. ஆனா இப்ப உங்கள்கிட்ட கொடுத்ததா கொஞ்சம் ஜெயிச்சு கொடுங்க சார் அப்படின்ற லெவலுக்கு அந்த கேரக்டர் எங்க கூட ஒன்றி போச்சு சார். அது ஒரு பாயிண்ட். இன்னொன்னு, நீங்க வந்து இந்த லோலாய் எல்லாம் பயங்கரமா பண்ணுவீங்க. இந்த மாதிரி படத்துல ஒரு டான், நீங்க பாபான்ற பேர்ல ஒரு டானா இருக்கீங்க. ஷேர் மார்க்கெட்ல ரேஸ் எல்லாம் போட்டு நமக்கு ஒரு 2 ஜோடி எதுவும் இல்லையா அப்படின்ற ஃபீலிங் எதுவும் இல்லையா சார்? டைரக்டர் அதை பத்தி எதுவும் கேட்கலையா? இருக்காது அப்படின்னா டைரக்டர் பதிவு பண்ணுங்க சார். சார் அடுத்த படத்துல சார் பார்ட் 2ல கொஞ்சம் சார் பாருங்க சார், பிரஸ்லயே கேட்கறாங்க சார், எனக்கு ஜோடி இல்லைன்னு அவங்க வருத்தப்படுறாங்க இல்லையா? சார் வந்து ஒரு மொரட்டு சிங்கிள் இந்த படத்துல. அதனால அடுத்த படத்துல ஜோடி கொடுத்துருவாரு, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு இந்த மாதிரி யங் டீம் கூட ஒர்க் பண்ணல ரொம்ப, எனக்கு இந்த படம் சூப்பரா ஜெயிக்குன்னு எப்ப முடிவு செஞ்சேன்னா, இந்த ஹைடெக் கிரைம் என்கிட்ட சொன்னாரு ஈஸ்வர். சொன்னப்போ எனக்கு சுத்தமா ஒண்ணுமே புரியல. அப்பவே நினைச்சு இந்த படம் ஜெயிச்சிரு அப்படின்னு. ஏன்னா யங்ஸ்டர்ஸ் கனெக்ட் பண்ணிக்குவாங்கன்னு தெரியுது இல்ல, இது வந்து அவங்களுக்கு கனெக்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறது தெரியுது. எனக்கு பொதுவாகவே என் வயசுல இருக்கிறவங்க எந்த அளவுக்கு டெக்கியா இருக்கிறாங்களோ அதுல நான் ரொம்ப ஒரு 10% தான். எனக்கு இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே தெரியாது. நான் ட்விட்டர் இல்ல, இன்ஸ்டாகிராம் இல்ல, ஃபேஸ்புக் இல்ல, பாலா சார்ல சார் உங்க இதுல எல்லாம் போட்டு விடுங்க சார் அப்படிவாங்க. சார் நான் எதுலயுமே இல்ல சார். எனக்கு 47 வருஷமா போனோம். டோப்பாவை தூக்கி தலையில வைக்க வேண்டியது, ஷார்ட் கேமரா, ஆக்ஷன், கட் அப்படின்னா வந்து நான் உட்காந்து வெட்டி அரட்டை அடிக்கிறது. இந்த படத்தினுடைய மேன்மைக்காக எல்லாம் பாடுபடுறதுல வெட்டி அரட்டை, ஊர்வாயா உலக வாயெல்லாம் பேசி, யாரு நம்ம எல்லாம் கவுண்டமணி என்ன மணிவன சார் கூட வளர்ந்தவங்க தானே. அதனால இதெல்லாம் பேசி சிரிச்சுட்டு பேக்கப் டோப்பா கழட்டி வீசிட்டு கிளம்ப வேண்டியதுதான். இப்படிதான் வாழ்க்கையை ஓடிட்டு இருக்குது. எங்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் அந்த பாகுபலியில எப்படி சார் கஷ்டப்பட்டு நடிச்சீங்களா அப்படின்னு. ஒண்ணுமே இல்லை சார், நடிகன் படத்துல எப்படி நடிச்சனோ அதே மாதிரி தான் எல்லா படத்துலயும் ஜாலியா தான் நடிச்சிருக்கேன், ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதனால சரி எங்கேயோ விட்டு போட்டு எங்கேயோ இந்த வயசாயிருச்சுனால கேட்ட கேள்விக்கு ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்குதா நான் பேசுறது இருக்குதா? சரி சரி சரி. இப்ப நமக்கு தேவை வந்து அடுத்த படத்துல எனக்கு 2-3 ஹீரோயின். ஓகே, படம் வந்து ரிவ்யூவால தான் நல்ல ஒரு
வரவேற்பு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. இப்போ உங்க படத்துக்கு ரிவ்யூவால தான் படம் நல்ல வரவேற்பு அடைஞ்சுன்னு, அதே மாதிரியே இப்ப சமீபத்துல பாத்தீங்களா ரிவ்யூவால தான் ஒரு படம் ஓடவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி தியேட்டர்ஸ்ல ரிவ்யூ எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த ரிவ்யூ வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்ற தாண்டி இப்போ உங்களுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ பொதுவான உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ உங்களுக்கும் அப்படி சத்யராஜ் சார் நீங்களும் அப்படி அதை பத்தி இதை பத்தி எப்படி இதை ஓப்பனா எப்படி நான் என்ன சொல்றேன்னு, ஏன்னா இந்த இட்ஸ் த ரைட் ஸ்டேஜ் டு டாக் அபவுட் இட்னா தெரியல. கேன் ஐ பாஸ் திஸ் சார்? இது சார் சத்யராஜ் சார் 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 சத்யா சார் நீங்களே சொல்லியிருந்தீங்க இந்த படத்துக்கு நல்ல ரிவ்யூஸ்லாம் வருது, ஹவுஸ்ஃபுல் அப்படி இப்படின்ற மாதிரி ரிவ்யூஸ் பார்த்து தான் நீங்களே ஒரு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுது படம் நல்லா ரீச் ஆகுது அப்படின்றது. ஸோ இப்போ ரீசெண்டா நீங்க எந்த படத்தை பத்தி சொல்றேன்னு உங்களுக்கும் தெரியும், எதில் இருந்து அறிவிப்பு வந்தது, இப்ப படமே ரிவ்யூவால தான் ஓடலை அப்படின்றது சொல்றாங்க. படம் நல்லா இருந்தா நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொல்ல போறாங்க, இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்ல போறாங்க, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம். பட் ரிவ்யூவால தான் படம் ஓடலை, ஸோ யாரும் ரிவ்யூ எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க பல படங்களை பார்த்திருப்பீங்க, பல ரிவ்யூகளை பார்த்திருப்பீங்க, இப்ப சமீபத்துல இந்த பிரச்சனை போயிட்டு இருக்கு. இல்ல, ஒரு படத்துக்கு ரிவ்யூ பண்றது வந்து பத்திரிகையாளர்களுடைய உரிமை, அதை நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா வேணும்னே கொஞ்சம் அதிகமா போக்கஸ் பண்ணி அடிக்கிறன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அது வந்து நீங்க சொல்ற படத்துக்கு தெளிவா தெரிஞ்சது. ஒரு படம் பிடிச்சது பிடிக்கலங்கிறது வேற, பட் கரங்கட்டி அடிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வந்து அந்த நீங்க சொல்ற குறிப்பிட்ட படத்தினுடைய ரிவ்யூக்கு வந்தது. அது தவறான விஷயம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு படம் பிடிக்குது பிடிக்காத அவருடைய தனி மனிதனுடைய விருப்பம், அதுல வந்து எந்த விதமான அப்ஜெக்ஷன் கிடையாது. இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து தப்புன்னு நான் நினைக்கிறேன். அது கொஞ்சம் இருந்ததா நானும் உணர்றேன். ஏன்னா நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைங்கிறத தாண்டி பர்சனலா அட்டாக் பண்ணி பர்சனல் லைஃப் எல்லாம் அவங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையெல்லாம் அட்டாக் பண்ணிங்கிறது வந்து அது எப்படி ரிவ்யூக்குள்ள வரும்? அதுக்கு ரிவ்யூக்கு என்ன சம்பந்தம் இல்லையா? இல்ல சார், இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ரிவ்யூஸ் எல்லாமே ரிவ்யூவர்ஸ் பண்றது இல்ல. இப்ப தியேட்டர்ஸ்ல இருந்து படம் பார்த்துட்டு வர பப்ளிக்கு கொடுக்குற ரிவ்யூ தான் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ பப்ளிக்கோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இந்த படம் நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இல்ல, இந்த படம் மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற அந்த கம்பேரிசேஷன் இது எல்லாமே இருக்கும். சோ அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு தானே சார் ஆகணும். படம் ரிலீஸ் பண்றன்றது பப்ளிக் தான், அவங்க சொல்ற பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஏத்துட்டு தானே சார் ஆகணும். நல்லா இல்லைன்னா நல்லா இல்லைன்னு ஏத்துட்டு தானே ஆகணும். இல்ல, அது ஏத்துக்கிறது தப்பு இல்ல. ஆனா என்னன்னா ஒரு கல்ட் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கங்களேன், எப்படி பாத்தியா, அவங்க யாருன்னே தெரியாது, எப்படி வச்சு அடிச்சம் பாத்தியா, வச்சு செஞ்சம் பாத்தியா, அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரசிகனுக்கு ஒரு மனப்பான்மை வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன். நாளைக்கு அடுத்த படத்துல அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து நான் உன்னை மீறி அடிக்கிறேன் பாடுற அப்படின்னு அடிப்பாங்க. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து தவறான விஷயம். நிச்சயமா வந்து ஒரு படத்துல இருக்கிற நிறை குறைகளை சொல்ல, அதை தாண்டி அவங்களுடைய பர்சனல் விஷயத்த படத்தினுடைய ரிவ்யூக்குள்ள அட்டாக் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே பணம் வாங்குறவங்க, இவர் ஒருத்தர் தான் பணம் போடுறவர் இல்லையா? அதனால வந்து எங்களுடைய பர்சனல் லைஃபை வச்சு ஒரு படத்தை எப்படி அட்டாக் பண்ணலாம், அது வந்து கண்டிப்பா கண்டிக்கத்தக்க ஒரு விஷயம். அதுல எந்த விதமான சந்தேகம் சொல்றீங்களா சார்? படம் பார்த்துட்டு வரவங்களுக்கும் சொல்றீங்களா சார்? பொதுமக்களுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க வந்து படத்தை மட்டும் ரிவ்யூ பண்ணுங்க, அதை தாண்டி பர்சனலா ரிவ்யூ பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது பொதுமக்களுக்கு நான் வைக்கிற ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் தான் சார். எப்பவுமே நீங்க சொல்லுவீங்க எந்த படமா இருந்தாலும் ஓடினா ஓடும், ஓடலைன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. எப்பவுமே வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் வந்து ஒரு டெடிக்கேட்டான ஆர்டிஸ்ட் தான், நீங்களும் டெடிக்கேட்டான ஆர்டிஸ்ட் தான் சரிங்களா? இப்போ கூலியில இருந்து நடிக்கிறீங்க, உங்களை செலக்ட் பண்ணும்போது நீங்க பார்த்துக்காங்க அப்படி சொன்னீங்களா, இல்ல வந்து லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஏத்த மாதிரி பேசுனீங்களா? முதலாவது வந்து இந்த படத்தினுடைய பிரஸ் மீட்ல அதை பத்தி பேச முடியாது. ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லா கம்பெனிலையும் வந்து அக்ரிமெண்ட் இருக்குது. நம்ம அவங்க அந்த படத்தை பத்தி அந்த படத்தினுடைய ப்ரமோஷன் தான் பேசணும். ஏன்னா என்ன விஷயம் சொன்னாலும் அது வெளியில் லீக் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து அக்ரிமெண்ட் வேற வர கார்பரேட் கம்பெனி அக்ரிமெண்ட் வந்து அந்த காலத்துல ஆனந்தவுடன் இந்த கல்கி தீபாவளி மலர் அளவுக்கு வருது. அது படிச்சும் புரிஞ்சுக்க முடியாது, நான் படிக்கிறதும் இல்லை. அதுக்கு பெரிய ராம்ஜெத் மலானி மாதிரி ஒரு வக்கீலத்தை கூப்பிட்டு வரணும். நான் ஒரு 15-20 பக்கம் அப்படியே சர் பரட்டுவேன். கரெக்டா என்னுடைய அந்த பேமெண்ட் போர்ஷன் இருக்கு பாருங்க, அதை மட்டும் பார்ப்பேன். கண்ணில் விளக்கு நீ வச்சுட்டு சரி இது அட்வான்ஸ், இது ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல், செகண்ட் ஷெட்யூல், தேர்ட் ஷெட்யூல், பிஃபோர் டப்பிங் செட்டில்மெண்ட், ஓகேப்பா போடுப்பா கையெழுது அப்படின்னு போடுறது. அதனால அதுல எல்லாம் என்ன எழுதியிருக்குன்னே தெரியல. நீங்க இப்ப ஏதாச்சும் என் வாயை பிடிங்க யாராச்சும் உடறி குட்டி நாளைக்கு நம்ம மேல கேஸ் போடுற மாதிரி ஆயிடக்கூடாது இல்ல. அதனால அந்த படத்தினுடைய ப்ரமோஷன்ல பேசிக்குவோம். அதேதான் இல்ல, பொதுவாக அப்படி அக்ரிமெண்ட் அந்த படத்தினுடைய அக்ரிமெண்ட் அவங்கதான் எல்லாமே ரிலீஸ் பண்ணோம். அந்த படத்துல வந்து என்ன கெட்டப் அப்படிங்கறது அவங்களே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. என் பேர் வந்து ராஜசேகர்னு போட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால அதை பத்தி பேசல, மற்ற விஷயங்கள் வந்து பேச கூடாது அப்படிங்கறதுதான்.